Phong lên phạt dùng oi rờ hứng Pinh tiếng prey Trong này hệ bùn lư thằng ấy Có mình đăng tha bắt tòa nạ ở hai tế Nơi khăn prey đong ngật phụp ní Cứ ban dôl tay hiếp hay khai tay bần nó Bù đáy ông quy các bài mọt tức Đã cầm bông tay hồ cho bị tì cấp bú Chụp chô mốc tam tì chùm riếp Cho tam chùm riêng chân phá núm Mình đăng tha thlẹ chóc đo tì nà nụ tế Gót đo đăng hàm thông Phẩm lần mơ tùm mục lục chùm tiêu mà lấy Mùi cháy nâng mùi với chả rá Thật bật tha ăn đật khăn ná Thật lắp tê rùn nâu phở nọc phọc phruol Bài chia trâu rụt kịch lún Bùn ả thma khăn prey Tí rô hào phật than bạp này tàu vĩnh Bọn màn thai ní Bù đán ách phong col bàn thá Tiếng lục chùm tiếu Nâng mùi từng pí Cứ miên prai rụp riêng Hạ phồm phèng chân môn trần ná Chỉ bị phê nút cứ lục chùm tiếu Thật bật gót Bí pha có mình phơ bán Phẩm ran có mình phơ lúc À rõm nức kích đo pha mấy Đã chỉ lục mê tọp bẹ lý Giang ai dư thố Phliêm nú cháy Có ban căn rùm bọt chơ muối Đã một chất bù đán Hay kê có ban pôl một thá Bù phó tế Tha tinh ni chia còn lại ná Bù đán có tọp thá Tinh ni cứ chia đàn prey Này chụp nông cổ vánh Bù mình bạc thá Chương ban một đo tì nà hơi tê mũi Cháy có phu tiết thá Ta chụp nông ní Nâng chắc cho đo tì nà tàu bù Bù đàn có tọp thá Ngày ná Bờ phần chỉ dưỡng Ác chắc chinh phốt nút Pro hai dưỡng Ban tốt đo chi đàn hơi Cháy có tọp tiết thá Lục bù Ta bù kê ní Ác nâng tam dưỡng tiết tế Bọn màn ngày ní hạ đôi chỉ ngặt nát Bù đàn có tóc Khmui trong thua ấy mến tế Cháy cho tôi chất bấn tích Hơi bố tiệt thá Khnyom trong oi bú Bòng cắt lớn Đâm bây anh ăn phách bị pha bàn khắc Mơ tù mẹ cọt phọc phôi công lăng tràn hơi Bờ mình miền ở vây bị pha tiệt tế Chứ bác chia tô mục lên rồi hơi Bù đàn có dinh nhóm hơi có bố tọp tôi chay bình thá Khmui chlan ná Chà mơ bù phạ mơ chung vinh đi bần tích phấn Bao phập hiệp ca lõ Bù nâng bánh phát Dược bốc ơi khmui bị pha ơi ban chân anh mà đón Chay nhỏ nhóm hơi bố tọp thá Bù ạch nông khnyom tàu phong bàn tế Khnyom có chong che bánh phát đôi lục bù đáy Bù đàn có tọp Mình toàn tự bàn tế khmui nực mình ná Bởi khmui ní dăng mà thử Ta bù miên mục ở vây tôi chụp nâng lục mê tóp Nơi chăm bù tí ní Mơ ổn nâng lục chùm tiêu ôi bàn lỗ Bù từ tay mùi plết nâng vơ trở lọp một bình hơi Cùng đào tôn nạp đẹp rác đăng hay rừng nữ Chay có ngụ có bá Kroi tay pi bù đán Trinh tàu bò bánh Chay có ban đa một chất ôn frey nâng bà đáy Đài cầm pung tay ông quy hạ o cầm lắng O phong khâm khăn chỉ vất Chay có bồ thá Mái bần tịch tiết Dương miên phạch bị phá hơi Mái nâng miên cầm lăng lăng binh Trong hộp phạch tếp ôn frey Vì chả rá Có bố tó bong pro khuôn thá Bong ôi bù đán Tàu bánh phát chột một án Bong nâng khai kê một toàn tê mền tế Mày họt khlang hơi Bờ rột tiết cứ rút mình rụt lái Chay cả tọp thá Anh cũng thấy Prey ní trâu ná Kì tam dương mình đo tê Pro hai bê ní Bú vía trơ khmang chliên biên Phòng lập chọt ở hai phong mình đấng Tụi đài nâng bậc miền búc dương ca bía Đôi chia bậc phía Ở chkai chô khá mình chăng Lúc chúng tiêu cổ phái Hơi bồ tọp thá Côn cháy ta côn cháy bía ní một bì ná Côn chăm phẩm đầy mai ná Côn thùng lớn Trâu tay ruột cho tôi thua Chôn đuông phồn lứng Ổ bục cô nội ban Chay cả tọp thá Bật nà mái Côn bón ôi tay phải ní Côn thùng phliềm tê Nâng ai tàu cùng chát mê tọp rõ hồng khống Vì cháy nút đợi tỏ đáy Lúc chúng tiêu nhờ nhóm Đòi cái đây phần khấm Kroi tay pi ban lư phòng đầy côn khluốn Đại miền ai dũ Tớp tay chiêng đọc chân phần nốt Còn có ban bong tức chru nụ Một lục liền mốc ôi ban phở lạc bình tĩnh Nâng ban rịp trong khuôn prán ôi ban phruol Bật con
នឹងចាប់ទទួលយកជីវិតថ្មីពីថ្ងៃនេះតទៅលុះតែបន្តិចក្រោយមកក៏បានឃើញពូដែនចាប់លីយកជ្រូកព្រៃមួយក្បាលយកមកពូដែនពូកែខ្លាំងណាស់ជ្រូកព្រៃនេះមិនដឹងកត់យកឈ្នះបានដោយរបៀបណានោះទេលុះតែយកមកដល់ពូដែនក៏ពោលទៅថាតែមួយក្បាលនេះយើងអាចរស់បានរហូតចាក់ចេញពីព្រៃនេះហើយមើលទៅពោលរួចគាត់ក៏បានទម្លាក់ជ្រូកនោះក្បែរនឹងទឹកជ្រោះហើយពោលហៅជ័យឲ្យមកជួយធ្វើជ័យឮដូចនេះសប្បាយចិត្តណាស់ត្បិតគេអាចរៀនរស់ពីពូដែនបានហើយពូដែនក៏ចេះតែប្រាប់ទៅក្មួយប្រុសអំពីរបៀបធ្វើហ្វាត់ព្រៃទុកពីហ្វាលុះតែបន្តិចក្រោយមកហ្វាច់ជ្រូកព្រៃទាំងនោះក៏ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ហើយគាត់ក៏ចាប់បង្កាត់ភ្លើងដើម្បីអាំងហ្វាច់ទាំងនោះត្បិតថាគ្មានអ្វីប្រឡាក់ទុកទេបើមិនអាំងទាំងអស់ច្បាស់ជាខូចមិនខានក្លិនឈ្ងុយក៏ចាប់ផ្សាយភាយចេញមកហើយផ្សែងភ្លើងក៏ចាប់ហុយត្រឡោមចេញទៅលើលោកជំទាវភ័យបន្តិចត្រេកអរបន្តិចត្បិតភ័យនោះគឺខ្លាចផ្សែងហុយបែបនេះគេឃើញតាមសម្លាប់គាត់មកដល់ទីនេះហើយត្រេកអរនោះគឺថាក្លិនហ្វាច់អាំងនេះគឺពិតជាឈ្ងុយមែនទម្រាំតែឆ្អិនគាត់អង្គុយលេបទឹកមាត់សឹងតែពេញពូទៅហើយលុះតែឃើញថាឆ្អិនអាចល្មមពីហ្វាបានហើយពូដែនក៏បានយកហ្វាច់មួយដុំធំយកមកជូនលោកជំទាវលោកជំទាវក៏ពោលថាដែនឯងហត់ហើយពីហ្វាមុនខ្ញុំចុះណាខ្ញុំចាំក្រោយក៏បានដែរពូដែនក៏ញញឹមហើយពោលតបថាខ្ញុំមិនអីទេលោកជំទាវពីហ្វាមុនចុះត្បិតថាខ្ញុំនេះទម្លាប់ទៅហើយពីហ្វាចុះតែបន្តិចទៀតនេះគឺឆ្អិនអស់ហើយរួចយើងនឹងបដូរកន្លែងភ្លាមត្បិតកុំឲ្យគេតាមមករកយើងតន់លុះតែនិយាយដូចនេះហើយលោកជំទាវក៏បានទទួលយកហ្វាច់អាំងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នោះមកពីហ្វាគឺថាមានជាតិខ្លាំងណាស់បើទោះជាគ្មានដាក់គ្រឿងអ្វីក៏ដោយព្រោះឃ្លានហើយឲ្យតែមានហ្វាច់ពីហ្វាគឺពីហ្វេសពេកណាស់ទៅហើយពូដែនក៏បានបេះហ្វាច់យកមកឲ្យជ័យនិងវិចារាហើយពួកគេនោះក៏ពីហ្វាទាំងសប្បាយចិត្តជាពន់ពេកពូដែនក្រោយតែឃើញអ្នកគ្រប់គ្នាមានស្នាមញញឹមឡើងវិញគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ហើយគាត់ខ្លួនឯងនេះក៏បានយកហ្វាច់មកពីហ្វាបណ្ដើពូដែនពោលទៅលោកជំទាវបណ្ដើថាលោកជំទាវក្មេងៗពីហ្វាឲ្យច្រើនណាហ្វាច់យើងច្រើនណាស់មិនខ្វះទេជ័យក៏ពោលថាចុះយើងទុកខ្លះទុកហូបថ្ងៃក្រោយបានទេពូដែនក៏ញញឹមហើយក៏តបថាទុកបានក្មួយតែទុកច្រើនពេកគឺមិនកើតឡើយយើងមានកម្លាំងឯណាយកហ្វាច់ជ្រូកទៅតាមខ្លួននោះណាមួយទៀតយើងក៏គ្មានអំបិលប្រឡាក់ដូចនេះហ្វាច់ទុកយូរគឺហ្វុយខូចអស់មិនខានក្មួយយល់ទេនេះគឺជាជីវិតអ្នកដើរព្រៃណាកុំស្ដាយរបស់ណាដែលធ្វើឲ្យវារាំងស្ទះដល់ដំណើររបស់យើងគិតតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងអាចទៅដល់គោលដៅទៅគឺបានហើយលោកជំទាវក៏ពោលទៅកាន់កូនប្រុសខ្លួនថាយល់ពូនិយាយទេកូនត្រូវតែរៀនចាប់ពីរឿងតិចតួចនេះទៅណាកូនបើកូនចង់ខ្លាំងដូចពុកកូនដូចពូកូននេះពូដែនមាត់កំពុងតែពិសាហ្វាច់ជ្រូកយ៉ាងឆ្ងាញ់នោះក៏ពោលប្រាប់ទៅជ័យទៀតថាក្មួយដឹងទេពុករបស់ក្មួយគឺជំនាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការដើរព្រៃគាត់ចូលព្រៃរាប់ខែក៏មិនអីដែរទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែពូរៀនចេះពីពុកក្មួយទេជ័យក៏ពោលថាស្ដាយណាស់ការពុកនៅខ្ញុំមិនសូវមានពេលជាមួយពុកទៅខ្ញុំនេះមិនចេះអីសោះបើពុកនោះចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនតែលេងនិពន្ធលោកជំទាវក៏ពោលថាពុកមានហេតុផលរបស់គាត់ណាកូនគាត់ដឹងច្បាស់ថាជីវិតជាកងទ័ពអាចស្លាប់គ្រប់ពេលទើបគាត់មិនចង់ឲ្យកូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់គាត់នេះដើរតាមគន្លងផ្លូវរបស់គាត់ជ័យក៏ពោលហ្វូដេញដោលទៀតថាចុះម្ដេចពេលនេះម៉ែប្រែឲ្យកូនរៀនវិជ្ជាទាំងនេះទៅវិញពូដែនក៏ពោលតបជំនួសលោកជំទាវថា
ពេលនេះមិនដូចមុនទេក្មួយទៅរែកអំរែកគ្រូហ្វាមួយនេះយ៉ាងធំពឹងពូមិនកើតទេពូអាចនឹងស្លាប់គ្រប់ពេលមានតែក្មួយទេដែលជាទីសង្ឃឹមថានឹងហ្វងហ្វឹកកំហឹងឈាមនេះបានវិចារាក៏បានពោលមកស្ដាប់សឹងតែមិនបានផងថាពូចុះខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើដូចបងជ័យដែរលោកជំទាវក៏ហ្វើចហើយក៏តបថាកូននៅតូចណាស់កូនណាចាំម៉ែជាអ្នកបង្រៀនលុះតែបន្តិចក្រោយមកបន្ទាប់ពីហ្វាឆ្អែតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏វិចយកហ្វាច់ណាដែលអាំងឆ្អិនយកទៅជាមួយចំណែកឯហ្វាច់ណាមិនតន់បានអាំងទេក៏ទុកចោលឲ្យហ្វាត់ព្រៃវាស៊ីចុះហើយក៏ពន្លត់ភ្លើងពង្វៀងដានកុំឲ្យគេតាមតន់រួចក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនេះយ៉ាងលឿនចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពូដែនតែងតែធ្វើរបៀបនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតពូគាត់គឺហាក់កាត់ផ្ដាច់ជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅមួយរយៈធំមិនដឹងតតែសោះអំពីព័ត៌មានទូលដែនមិនដឹងថាបន្ទាប់ពីគ្មានវត្តមានរបស់លោកបេតបមង្គលតើនរណាអាចនឹងមកតទល់ជាមួយនឹងសត្រូវដែលឈ្លានពានដែនហ្វីម៉ាតែណហើយរឿងដើរដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយទោះយើងមានចិត្តការពារជាតិក៏មិនអាចទៅរួចដែររឿងដែលសំខាន់គឺការពារដំណក់ឈាមរបស់លោកមេតបឲ្យបានល្អដើម្បីរកចាំឱកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌និងបង្ក្រាបខ្មាំងឈ្លានពានវិញថ្ងៃខែក៏ចេះតែរំលងផុតទៅដោយមិនដឹងសោះថាពិភពខាងក្រៅនៃព្រៃឈើដ៏ក្រាស់មួយនេះទៅជាយ៉ាងណាហើយនោះទេពូដែនលុះទទួលអារម្មណ៍បានថាខ្លួនបានដើរមកដល់ឆ្ងាយទៅហើយក៏មិនចង់ឡើយឲ្យលោកជំទាវដែលជាមនុស្សដែលខ្លួនគោរពស្មើនឹងជីវិតនោះរងទុក្ខនៅក្នុងព្រៃជ្រៅរស់ភ័យខ្លាចសត្វកាចសាហាវបន្តទៀតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរចេញមកមាត់ព្រៃពូដែនក៏មិនតន់អាចទុកចិត្តអីដើម្បីឲ្យលោកជំទាវចេញមកក្រៅបានភ្លាមនោះពោលគឺគាត់បានរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យលោកជំទាវនិងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីស្នាក់អាស្រ័យនឹងអាចគេចពីសត្វកាចសាហាវបានរួចលោកក៏បានដើរចាកចេញទៅមើលភូមិស្រុកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគាត់បានចាកចេញពីដែនសីមារបស់កងទ័ពវិឆ័យដែលជាសត្រូវហ្វូពួយពូដែនចេញមកហាក់មិនស្គាល់សោះថាទីនេះជាតំបន់អ្វីលោកគឺពិតមិនធ្លាប់មកដល់ទីនេះទេដើរមួយសន្ទុះធំទៅពូដែនអាចមើលឃើញដំបូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកមើលទៅមិនមានច្រើនគ្រូហ្វាប៉ុន្មានទេដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងមាត់ទឹកបឹងធំមួយហើយក៏មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានអំពីព្រៃនេះពូដែនឃើញថាទំនងដូចនេះក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅជីវភាពអ្នកនៅទីនេះហាក់ផ្សេងគេហាក់គ្មានការភ័យខ្លាចសត្រូវឈ្លានពានបន្តិចឡើយទំនងនៅទីនេះហាក់ឆ្ងាយពីតំបន់ជម្លោះលុះតែដើរទៅតាមផ្លូវពូដែនក៏បានជួបនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលកំពុងតែរត់លេងពូដែនក៏បានពោលហ្វូថាអេក្មួយប្រុសពូសុំហ្វូបន្តិចបានទេក្មេងនោះមើលទៅមុខពូដែនគ្នាហាក់ភ័យបន្តិចខ្លាចបន្តិចត្បិតពូដែននេះស្ថិតក្នុងឈុតជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលមានដាវផងនៅជាប់នឹងខ្លួនចុះមានកៅអៅឯណាផ្លាស់បើរត់មកមានតែកៅអៅមួយកំ pl នេះជាប់ខ្លួនឃើញដូចនេះគាត់ក៏ពោលទៀតថាកុំខ្លាចពូអីណាពូមិនមែនមនុស្សអាក្រក់ទេតែមិនទេក្មេងនោះវាចាប់យំចាប់ស្រែកហើយរត់ចូលភូមិដើម្បីប្រាប់ពុកម៉ែរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែក្មេងនោះស្រែកយំក៏ស្រាប់តែលោកពូអ្នកមីងក្នុងភូមិក៏បានចោលភ្នែកសម្លឹងមើលមកពូដែនគ្រប់គ្នាអ្នកភូមិទាំងនោះក្រោយពីបានឃើញពូដែនហើយពួកគាត់ក៏ហាក់ភាំងបន្តិចត្បិតពូដែនមិនមែនក្រុងឈុតជាមនុស្សអ្នកភូមិធម្មតាឡើយភ្លាមនោះលោកពូម្នាក់ក៏ស្រែកមកថាអេប្រុងចាប់ក្មេងមែនហ្នឹងប្រុងចាប់ក្មេងមែនពួកយើងឆាប់ទៅចាប់វាភ្លាមរំពេចនោះអ្នកភូមិក៏បានទាញកំបិតទាញពូថៅទាញលំពេងរត់សំដៅទៅកាន់ពូដែនគ្រប់គ្នាព
ពូដែនប្រុងការពារខ្លួនផងខំស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិផងថាអត់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំស៊ូផ្លូវទេតាពូដែនក៏បានចាប់ក្រៀកលោកពូម្នាក់ដែលស្រែកហៅគេគ្រប់គ្នាឲ្យមកចាប់គាត់ហើយពោលថាលោកបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនមើលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំស៊ូផ្លូវទេខ្ញុំចង់ដឹងថាទីនេះជាតំបន់អីហ្វូថាចោតខ្ញុំចាប់ក្មេងយកទៅធ្វើអីបើរាល់ថ្ងៃចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងមិនចង់រស់ផងនោះភ្លាមនោះលោកពូដែលត្រូវពូដែនចាប់ក្រៀកនោះក៏តបថាលេងខ្ញុំសិនលោកបងយល់ច្រឡំទេពូដែនក៏បានលេងលោកពូនិងអ្នកភូមិក៏ចេះតែមើលមុខពូដែនហើយលោកពូនោះក៏បានពោលថានេះជាភូមិព្រះជ័យទូលដែនភៀកនិរដីចុះលោកបងមកពីណាដែរក្រុងឈុតជាមេតបហងនឹងជាខ្មាំងបន្លំខ្លួនមែនទេពូដែនក៏តបថាអូទីនេះជាទិសនិរដីមែនទេជាដែនដីរបស់លោកមេតបភក្តីត្រូវទេអ្នកភូមិក៏តបថាខ្ញុំមិនស្គាល់មេតបភក្តីអ្វីនោះទេដឹងត្រឹមថាភូមិយើងនេះគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះជាអ្នកការពារគ្មានមេតបគ្មានទេឆ្កាអ្វីទេភ្លាមនោះពូដែនក៏នឹកដល់ពេលមួយដែលមេតបមង្គលនិយាយថានៅដែនភាគខាងត្បូងនិងនិរដីគឺមានតំបន់តូចជាច្រើនជាភូមិឋានមានការការពារដោយកម្លាំងប្រជាជនរាជការធ្លាប់ប្រកាសមិនឲ្យកងទ័ពណាមួយទៅតំបន់ទាំងនោះទេត្បិតមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអ្នកភូមិទាំងនោះលុះតែដឹងដូចនេះហើយពូដែនសប្បាយចិត្តណាស់រួចក៏ពោលថាពុទ្ធោអើយខ្ញុំដើរជាង 2-3 ខែមកនេះទីបំផុតខ្ញុំបានមកដល់ទីនៃជីវិតថ្មីហើយមិនលាក់បាំងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីដែនភាគខាងកើតមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងឬក៏អត់ទេស្រុកទេសយើងគឺត្រូវបានគេឈ្លានពានខ្ញុំដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងនៅជួរមុខមិននឹកស្មានថាកងទ័ពខាងក្រោយក្បត់តាមសម្លាប់រហូតរត់មកដល់ទីនេះទេភ្លាមនោះលោកពូម្នាក់ដែលត្រូវបានពូដែនចាប់ក្រៀកមុននោះក៏បានពោលមកថាតើពិតដោយលោកបងពោលមែនទេបើលោកបងពិតជាកងទ័ពរាជការជួរមុខមែនចាំខ្ញុំតាក់ទងឲ្យលោកបងបានជួបអ្នករាជការបើទោះជាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកភូមិក្រោមចំណូលរាជការក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងជួយលោកបងឲ្យខាងតែបានដែរភ្លាមនោះពូដែនក៏តបថាលោកបងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេនៅជួររាជការមិនងាយស្រួលដូចជានៅភូមិលោកបងទេអាក្រក់ទៅជាល្អហ្វទៅជាខ្មៅអស់ទៅហើយបងប្អូនខ្ញុំស្លាប់ច្រើនអ្នកណាស់ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាលំអិតពេលនេះបានទេព្រោះវាតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំលោកពូនោះក៏ពោលតបទៀតថាចុះតើមានអ្វីឲ្យពួកខ្ញុំជួយបានជាមកដល់ទីនេះពូដែនមើលទៅក្រហ្វែភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់គាត់ក៏ពោលទៅថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅក្នុងភូមិនេះថែរក្សាក្មួយឲ្យបានធំដឹងក្តីប៉ុណ្ណោះអ្នកភូមិក៏ឆ្ងល់ហើយពោលថាក្មួយតើពួកគេនៅឯណាមិនដេចមិនឃើញពូដែនក៏តបថាឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមនឹងខ្ញុំនឹងទៅយកក្មួយមកលោកពូអ្នកភូមិក៏គិតគ្នាត្បិតថាខ្លាចណាស់អ្នកមិនស្គាល់មុខមកសុំនៅដូចនេះខ្លាចតែមានរឿងនោះទេលោកពូដែលត្រូវពូដែនចាប់ក្រៀកមុននោះក៏ពោលប្រាប់គ្នាគាត់ថាមើលទៅលោកបងម្នាក់នេះជាមនុស្សល្អទេបើមិនអញ្ចឹងទេមុននេះគាត់សម្លាប់ខ្ញុំបាត់ទៅហើយណាមួយទៀតគាត់ក៏ជាមេតបម្នាក់ដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាវីរៈជនការពារទឹកដីបើខាងរាជការពិតជារករឿងគាត់មែនដូចនេះមានតែយើងជួយការពារគាត់ភ្លាមនោះក៏មានលោកពូម្នាក់ទៀតបានលើកមកថាយីដូចនេះមិនកើតទេដឹងចុះបើអាគាត់នេះជាអ្នកទោសរាជការហើយរត់គេចខ្លួនមកដល់ទីនេះបើយើងឲ្យគេនៅភូមិជាមួយនឹងច្បាស់ជារាជការរករឿងយើងមិនខានការគិតក៏ចេះតែមានមតិខ្វែងយោបល់គ្នាចំណែកឯពូដែនក៏ដឹងដែរថាវាពិតជាពិបាកសម្រាប់អ្នកភូមិ
ព្រាមនោះលោកក៏បានពោលថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនឲ្យពិបាកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំនឹងមិនស្នាក់នៅក្នុងភូមិអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើយពោលគឺខ្ញុំនឹងធ្វើទីជំរកនៅជាប់នឹងជើងព្រៃនេះគ្រាន់តែសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការអាស្រ័យជីវភាពជាមួយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្នាក៏មើលមុខគ្នាអ្នកខ្លះហាក់មានការភ័យបារម្ភចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតមានការអាណិតអាសូរដល់ពូជ័យគណៈលោកពូភៀបដែលត្រូវបានពូដែនចាប់ក្រៀកមុននោះក៏ចេះតែគិតថាបើបានលោកបងម្នាក់នេះនៅក្នុងភូមិជាមួយច្បាស់ជានឹងល្អត្បិតតាមការហ្វាក់គ្នាអំបញ្ញមិញនេះលោកបងម្នាក់នេះគឺមានគុណប្រយុទ្ធខ្លាំងពូកែអាចជួយការពារអ្នកភូមិបានពូភៀបចេះតែពន្យល់ដល់អ្នកភូមិដែលនៅរារែកចិត្តលុះតែបន្តិចក្រោយមកទើបគ្រប់គ្នាយល់ព្រមឲ្យពូដែនមកស្នាក់អាស្រ័យនាដីជាប់ជើងព្រៃនេះដែលមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិព្រះជ័យនេះឡើយពូដែនសប្បាយចិត្តណាស់ហើយពូភៀបនោះក៏ផ្ទុះចូលមកហើយពោលថាលោកបងអ្នកភូមិយើងទាំងអស់គ្នាគឺទុកចិត្តលោកបងស្រឡាញ់រាប់អានលោកបងសង្ឃឹមថាលោកបងកំណំទុកដល់អ្នកភូមិយើងណាពូដែនក៏តបថាខ្ញុំសន្យាប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងខ្ញុំនឹងក្មួយសុខចិត្តចាកចេញពីទីនេះអរគុណលោកបងខ្លាំងណាស់តើខ្ញុំអាចសុំរាប់អានលោកបងផងបានទេលោកបងមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅពូភៀបក៏តបថាខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំនេះឈ្មោះថាភៀបនៅក្នុងភូមិនេះលោកបងមានបញ្ហាអ្វីអាចមករកខ្ញុំបានអញ្ចឹងលោកបងឈ្មោះអ្វីដែរហើយកូនក្មួយអីនៅទីណាឆាប់នាំពួកគេមកចាំខ្ញុំនេះជួយរៀបចំជំរកជូនពូដែនញញឹមទាំងសប្បាយចិត្តហើយពោលតបថាបាទលោកបងខ្ញុំនេះឈ្មោះថាដែនពីមុនជាមេតបការពារដែនសីមាភាគខាងកើតតែលោកបងធំរបស់ខ្ញុំត្រូវគេចោទថាក្បត់ជាតិហើយសម្លាប់គាត់ទៅវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់តែហើយចាំថ្ងៃក្រោយមានពេលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ឲ្យលោកបងបានដឹងការពិតលោកបងអើយនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅពួកខ្ញុំចូលមកព្រៃលាក់ខ្លួនគេចពីការសម្លាប់របស់ក្រុមក្បត់អស់ជាង2-3ខែហើយគ្មានស្គាល់អង្គស្គាល់បាយអ្វីទេតើខ្ញុំអាចសុំបាយខ្លះបានទេលោកបងត្បិតក្មួយខ្ញុំគ្នាគ្មានកម្លាំងដើរបានឆ្ងាយទៀតទេពូភៀបដែលជាអ្នកមានចិត្តប្រណីក៏ចាប់ដឹកដៃពូដែនចូលមកផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយគាត់ក៏បានស្រែកហៅប្រពន្ធខ្លួនថាឯញ៉ាជួយរៀបចំខ្ចប់បាយទឹកម្ហូបចំណីឲ្យលោកបងដែនបន្តិចមើលឯងកូនក្មួយគាត់អត់ឃ្លានក្នុងព្រៃរត់គេចពីសង្គ្រាមយីបើមានកៅអៅអីលៃចែកគាត់បន្តិចបន្តួចផងចុះឯងប្រពន្ធពូភៀបក៏ចិត្តល្អហើយបានរៀបចំតាមដែលព្រៃខ្លួនបានប្រាប់លុះតែបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏បានយកកញ្ចប់បាយនិងកៅអៅមកឲ្យពូដែនត្រេកអរញ័រអស់ដៃជើងមិននឹកស្មានថាអ្នកភូមិនេះចិត្តល្អដល់ថ្នាក់នេះឡើយលុះតែបានហើយពូដែនក៏បានជម្រាបលាអ្នកភូមិរួមទាំងពូភៀបផងត្រឡប់មកទទួលក្មួយក៏ដូចជាលោកជំទាវផងដែរពូដែនដើរផងរត់ផងត្បិតគិតក្នុងចិត្តថាមិនដឹងក្មួយឃើញបាយទឹកដែលលោកបងភៀបវិចមកឲ្យនេះគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទៅលុះតែមួយសន្ទុះក្រោយមកពូដែនក៏បានដើរមកដល់មាត់ព្រៃម្ដុំកន្លែងតែគាត់បានទុកដាក់ឲ្យលោកជំទាវស្នាក់នៅលុះតែមកដល់អារម្មណ៍ដែលសប្បាយរីករាយអំបញ្ញមិញក៏រលត់បាត់ត្បិតថានៅទីនេះគឺមិនបានឃើញវត្តមានក្មួយក៏ដូចលោកជំទាវឡើយហើយទីកន្លែងហាក់រញ៉េរញ៉ៃមិនដូចអីកាលពីខ្លួនមុនចាក់ចេញពូដែនចាប់ភ័យខ្លាំងណាស់តាមទ្រង់ទ្រាយនេះច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនខានពូដែនចាប់ស្រែកហៅឈ្មោះក្មួយខ្លួនលឺកាត់ព្រៃដោយក្តីបារម្ភជាពន់ពេកគាត់រត់រកសឹងតែគ្រប់ច្រកល្ហកដែលអាចនឹងរត់ទៅបានតែគាត់រកអស់ហើយក៏រកមិនឃើញសោះខំហៅនោះក៏សឹងតែស្ងួតបំពង់កដោយរកក្នុងព្រៃមិនឃើញពូដែនក៏បានដើរចេញពីព្រៃហើយខំស្រែកហៅឈ្មោះក្មួយតែមិនបានឮការឆ្លើយតបឡើយ
ពូដែនភ័យញូអស់ខ្លួនប្រានទៅហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅគាត់នេះនឹងមានមុខអ្វីទៅជួបនឹងដួងព្រលឹងលោកមេតបមង្គលគាត់រត់ផងស្រែកហៅផងលឺរំពងពេញអស់ទាំងព្រៃលុះតែរត់ចេញមកក្រៅបន្តិចពូដែនក៏បានឃើញទឹកជ្រោះមួយដែលមានទឹកហូរខ្មុលខ្មាញ់ដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តពូដែនក៏បានចុះទៅមើលនៅក្រលីថ្មដែលមានទឹកហូរនោះក៏បានឃើញលោកជំទាវកំពុងតែអោបកូនទាំងពីរទាំងខ្លួនប្រានញួរចំប្រកខ្លួនប្រាននោះក៏ហ្វាមជោគមិនដឹងរងាយ៉ាងណាទេពូដែនស្រែកហៅខ្លាំងថាលោកជំទាវខ្ញុំបានមកដល់ហើយលោកជំទាវគ្រាន់តែឮដូចនេះគាត់ត្រេកអរណាស់ហើយក៏ប្រញាប់ក្រោកឡើងហើយក៏ហុចកូនពៅឲ្យទៅពូដែនជួយយកទៅដាក់ដល់គោកពូដែនបានប្រាំឲ្យលោកជំទាវនៅមួយកន្លែងគាត់នឹងចុះទៅជួយយកមកវិញមើលទៅជ័យនោះគ្នាភ័យមុខឡើងផ្លេកហ្លាំងអស់ទៅហើយពូដែនមិនតន់ហ្វូឡើយម្ដេចបានជាមកដល់ទីនេះរឿងដែលសំខាន់ពេលនេះគឺត្រូវជួយលោកជំទាវឡើងគោកសិនលុះតែគាត់ជួយគ្រាទាំងជ័យនិងលោកជំទាវឡើងគោកហើយពូដែនក៏បានហ្វូថាតើមានរឿងអ្វីទៅបានជាអ្នកគ្រប់គ្នារត់មកដល់ទីនេះតើមានត្រូវអ្វីកន្លែងណាដែរទេលោកជំទាវដែលកំពុងតែលួងវិចារាដែលជាកូនស្រីពៅនោះឲ្យបាត់យំត្បិតយើងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយលុះតែបន្តិចក្រោយទៅលោកជំទាវពោលប្រាប់ពូដែនថាគឺមានខ្លាមួយក្បាលធំណាស់វាចូលមកដល់ទីនេះត្បិតធំក្លិនពួកយើងពេលនោះកុំតែមានដំរីមួយក្បាលធំបានបោលមករកខ្លាមួយក្បាលនោះទើបខ្ញុំមានឱកាសរត់ហើយមកសងំលាក់ខ្លួននៅក្រោមពួយថ្មនៃទឹកធ្លាក់មួយនេះមិននឹកស្មានថាទឹកនេះវាហូរកាន់តែខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចនឹងចាកចេញមកវិញបានសោះពូដែនដកដង្ហើមធំហើយពោលថាមិននឹកស្មានសោះថាមានដំរីធំនោះមកជួយលោកជំទាវប្រហែលជាបារមីលោកមេតបមកជួយការពារពួកយើងហើយធ្វើឲ្យលោកជំទាវពិបាកនិងផិតភ័យហើយមុននេះខ្ញុំក៏បានទៅដល់ស្រុកភូមិគេហើយគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងបានស្នាក់នៅជាភូមិរបស់គេផងដែរអូភ្លេចប្រហែលជារងានឹងឃ្លានហើយគេក៏បានផ្ញើកៅអៅខ្លះនិងមានទាំងបាយផងយកមកឲ្យលោកជំទាវនិងក្មួយពូដែនចាប់ស្រាយកញ្ចប់បាយមកក្លិនបាយនោះក៏បានភាយឡើងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាឃ្លានហើយបានពិសាដោយមិនតន់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ហ្វើមចេញពូដែនមិនហ៊ានបរិភោគបាយនោះទេបើទោះជាខ្លួនឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយតែភ្លាមនោះលោកជំទាវក៏បានហៅឲ្យពូដែនមកពិសាជាមួយគ្នាបើពុំដូចនេះទេគាត់ក៏មិនពិសាដែរដូចនេះហើយទៅពូដែនបានពិសាបាយនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ត្រឹមតែបាយជាមួយនឹងត្រីអាំងបន្តិចនោះត្បិតថាខានពិសាបាយនោះក៏យូរណាស់មកហើយចង់ដឹងថាតើដំណើរជីវិតរបស់អ្នកទាំង4ទៅជាយ៉ាងណាសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តទៀត